बच्चे की वजह से काफ़ी कर्जे हो गए थे, उसकी वजह से वो चले गए। फिर मैं वहाँ से अकेले आई, फिर वो मेरे साथ अभी नहीं आए। फ़ोन करती तो आएंगे आएंगे करते, मगर आए नहीं हैं अभी तक। अब आगे नहीं पता आएंगे कि नहीं। मतलब ब्याज पे पैसे उठा उठा के इसके इलाज करवाते थे। वो बस इसी वजह से रोज़ लड़ाइयाँ होती थी कि कभी इधर से उधर से करके मतलब कर्जे हो जाते हैं। कमाई इतनी नहीं थी जो कर्जे ये कर सकते थे। बस रोज़ किच किच करके इसी वजह से फिर चला गया। या जिस तरह 5 महीने ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਰਾਇਆ नहीं ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਤੁਸੀਂ नहीं कर रहे? नहीं, मैं बच्चे लेके कहीं काम नहीं कर सकती। काफ़ी लोगों से काम मांगा, मगर सारे बोलते हैं ऐसे बच्चे लेके कोई काम नहीं देता, कहीं काम नहीं मिलती। कभी कोई एनजीओ दवाई का खर्चा दे देता, कभी 1-2 महीने दूध का खर्चा दे देता। उससे तो 2000 या 1000 से तो गुजारा नहीं चलता है। मैं ऑनलाइन राशन लाने गई थी, वहाँ एक पुलिस वाला मिला था। उसने मेरी सारी प्रॉब्लम सुनी। उसके बाद वो मेरे से गलत तरीके से बात करके बोलता है, कोई नहीं, मेरी वाइफ नहीं है, आपको पैसे की ज़रूरत है, हमारे घर आ जाओ। फिर मुझे बोलता है मेरी वाइफ बीमार रहती है, उसके घुटने में दर्द होता है, आप मेरे घर पे आ जाओ, रिलेशन में हम आपके। चलो, आपको भी ज़रूरत है पैसे की, मुझे ज़रूरत है इंसान की। मैंने कहा आपको मैं अपने पापा समझ के सारी दुख तकलीफ बताई, आपको शर्म करनी चाहिए। मैं 2000 के लिए हेल्प देने गई थी, वो एनजीओ से नहीं था, वैसे ही आम इंसान था। उसने भी 2000 के लिए भी मुझसे उसी तरह की बेकार सी बातें की। तो फिर मुझे कहता है ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको दे देता हूँ, आप ले जाओ, मेरी वाइफ यहाँ नहीं रहती है, आपको मैं जब बोलूँगा तो मेरे घर आ जाना। अगर मेरा अपना शहर होता ना तो मैं ज़रूर जवाब देती, मगर मैं यहाँ प्रदेश में बैठी हूँ। दूसरी बात, ऐसे बच्चे लेके मैं अकेली रह रही हूँ। पहले मैं नहीं डरती थी, लेकिन अब यहाँ के लोगों से मुझे डर लगने लगा है। घर वाले ने दूसरा ब्याह तो नहीं करवाया? इकल्ले रहते हैं? नहीं, उनके भाई है, भाभियाँ है, सब है, परिवार है। बस वो जिम्मेवारी तो पीछे रख। हाँ जी। मुझे कोई छोटा सा मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे अपने बेटे के साथ में कमा के अपना गुजारा कर सके। मुझे भी बार बार एनजीओ से या किसी से हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता है। बच्चे का IQ कितने % है? कितना 20%। बच्चा अपने आप खा पी भी नहीं सकता, उठ भी नहीं, कुछ नहीं कर सकता, सारा कुछ मैं करती हूँ। अगर इससे 2 मिनट में डायपर ना पहनाऊं तो ये पोटिया करके पूरा हाथ मुंह लपेट लेता है। सत श्री अकाल, ਤੁਸੀਂ देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाबी। मैं हाँ सुमन जेटली। एक बड़िया खूबसूरत 17 पढ़ियाँ सी मैं। 17 कुछ इस तरह सन कि इंसानियत को मरे एक ज़माना हो चुका है, फिर भी लबों पर झूठ पर हाथ में गीता। इन्हां शब्दां दी जेकर डूंघाई दे विच जाया जाए तो इस शब्द बयान कर रहे ने कहानी अज दे समाज दी, की हालात चल रहे ने, चेहरे ते मुखौटे, पर उस मुखौटे दे पिछे असलीयत की है। एक कहानी जिहड़ी अज असीं तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हाँ, वो कहानी जदों इस औरत ने सांझी की तो एक बार फिर तो इंसानियत तो विश्वास उठ गया। पूजा नाम है। पूजा अज तो 8 साल पहला वैस्ट बंगाल तो पंजाब आए अपने घर वाले दे नाल। 8 साल हो गए इन्हों पंजाब रहंदियां। इन्हां दा एक बच्चा है जिहड़ा स्पैशली एबल्ड है। इस स्पैशली एबल्ड बच्चे की देख रेख इस वक्त पूजा इकल्लियां कर रही है। सब तो पहला जान लैने आ पूजा तो कि इस बच्चे दे पिता कित्थे ने। पूजा, तुसी 8 साल पहला जिस तरह तुसी दस्सिया कि वैस्ट बंगाल तो पंजाब आई सी, उदों एक परिवार सी, सोहना परिवार सी तुहाडा। इस वेले तुसी इकल्ले अपने बच्चे नूं? हाँ जी, अकेले ही रहती हूँ। हाँ जी, अकेले ही रहती हूँ। पति कहाँ? वेस्ट बंगाल में। नाल क्यों नहीं रहती?
बस बच्चे की वजह से काफ़ी कर्जे हो गए थे, उसके वजह से वो चले गए। फिर मैं वहाँ से अकेले आई, फिर वो मेरे साथ अभी नहीं आए। फ़ोन करती तो आएंगे आएंगे करते, मगर आए नहीं है अभी तक। अब आगे नहीं पता आएंगे कि नहीं आए। कितना समा हो ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? 1 साल। 1 साल हो गया इकल्ले रह रहे हो? हाँ जी। ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ? हाँ जी, किराए के मकान में ही है। आज 5 महीने से किराए भी मेरा खड़ा था, राशन के खर्चे खड़े थे। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਾ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ परवाह नहीं है? बच्चा ऐसा था, हम मतलब ब्याज पे पैसे उठा उठा के इसके इलाज करवाते थे। काफ़ी कर्जे पहले हो गए थे इधर उधर से। वो बस इसी वजह से रोज़ लड़ाइयाँ होती थी कि कभी इधर से उधर से करके मतलब कर्जे हो जाते हैं। कमाई इतनी नहीं थी जो कर्जे ये कर सकते थे। बस रोज़ किच किच करके इसी वजह से फिर चला गया। ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? नहीं, 10,000 ही गया, कभी 8,000 ऐसे बन जाते थे। उसमें बच्चे को भी देखना होता था, किराया भी देना होता था, सारा ही खर्चा करना पड़ता था हमें। ਤੇ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟ ਗਏ? ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਪਰ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं पता। ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਰੋਵੋ ਨਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਆਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਮਦਦ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? नहीं, मैं बच्चे लेके कहीं काम नहीं कर सकती। काफ़ी लोगों से काम मांगा मगर सारे बोलते हैं ऐसे बच्चे लेके कोई काम नहीं देता, कहीं काम नहीं मिलती। कभी कोई एनजीओ दवाई का खर्चा दे देता, कभी 1-2 महीने दूध का खर्चा दे देता। उससे तो 2,000 या 1,000 से तो गुजारा नहीं चलता है। बाकी जो मोटे हैं वो खड़े के खड़े हैं। ऐसे अब बच्चे लेके मैं कहाँ काम करूँ? कहीं काम मांगने जाओ तो कहीं लोग सही नहीं मिलते हैं, कहीं काम नहीं मिलता। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਪੂਜਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੋਗਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। मैं ऑनलाइन राशन लाने गई थी, वहाँ एक पुलिस वाला मिला था। उसने मेरी सारी प्रॉब्लम सुनी। उसके बाद वो मेरे से गलत तरीके से बात करके बोलता है कोई नहीं, मेरी वाइफ नहीं है, आपको पैसे की ज़रूरत है, हमारे घर आ जाओ। तो आप बताओ बंदा किस पे विश्वास करे और किससे मदद मांगने जाए? ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ? ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ। मैं उसका नाम नहीं जानती। मैं ऑनलाइन राशन लाने गई थी, वहाँ वो था खड़ा, तो पापा जी के जैसा ही था वो। तो मुझे सारी प्रॉब्लम पूछी तो मैंने उसको सारी प्रॉब्लम बता दी कि हाँ मैं अकेली रहती हूँ, मेरा बीमार बच्चा है। फिर मुझे बोलता है मेरी वाइफ बीमार रहती है, उसके घुटने में दर्द होता है, आप मेरे घर पे आ जाओ, रिलेशन में हम आपके, चलो आपको भी ज़रूरत है पैसे की, मुझे ज़रूरत है इंसान की। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। मुझे फ़ोन करके बोला तब मैंने ये जवाब दिया। मैंने कहा आपको मैं अपने पापा समझ के सारी दुख तकलीफ बताई, आपको शर्म करनी चाहिए, दोबारा मुझे कॉल मत करना। फिर नहीं। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। हाँ जी, उसका नंबर अभी भी मेरे पास है। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? नहीं, बहन करती थी, भाई अभी है, वो सबके लॉकडाउन में काम पड़े बंद है, उनके खुद के खर्चे नहीं पूरे होते हैं। तो वो बोलते हैं जब हमारे ही खर्चे नहीं होते, कोई 1,000 कोई 500 ऐसे करके वो लोग दे देते हैं, मगर वो घर में निकल जाते हैं इधर उधर करके। जो जहाँ खड़े हैं बस वो परिवार रहा, सब मम्मी पापा, वो भी दूर रहते हैं। वो उनके पास भी उतनी पैसे नहीं है कि वो मेरी हेल्प कर सकते हैं। पापा का भी बुजुर्ग है, छोटी सिस्टर है, उसकी पढ़ाई है, पापा के पास काम बंद है, माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मेरी वहाँ से मदद कर सकती है, और मैंने बोला भी नहीं है। ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ने इकनूर वाले मदद करते हैं मेरे बच्चे की दवाइयों की। अनमोल पाजी ने भी मेरी मदद की है। अभी भी वो कभी कभी दूध के बच्चे की पैसे वो भेज देते हैं मेरे। बाकी और किसी एनजीओ से कोई कांटेक्ट नहीं है। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 2000 ਵਾਲੀ, वही अनमोल पाजी के ही कोई है इसमें मेंबर में है जो 2000। हाँ, एक दूध वाला एक बंदा था जहाँ पर मैं 2000 के लिए हेल्प देने गई थी, वो एनजीओ से नहीं था, वैसे ही आम इंसान था। उसने भी 2000 के लिए भी मुझसे उसी तरह की बेकार सी बातें की।
बस यही मैं उसको अपना समझ के गई। मैंने कहा पाजी मुझे 2000 दे दो, मैं बाद में आपको वापस कर दूँगी। ये हो गए करीब 4-5 महीने की पहले की बात है। ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ हाँ जी। तो फिर मुझे कहता है ठीक है कोई नहीं, मैं आपको दे देता हूँ, आप ले जाओ, मेरी वाइफ यहाँ नहीं रहती है, आपको मैं जब बोलूँगा तो मेरे घर आ जाना। ਥੱਪੜ ਜੜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਅਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अगर मेरा अपना शहर होता ना तो मैं ज़रूर जवाब देती, मगर मैं यहाँ प्रदेश में बैठी हूँ। दूसरी बात ऐसे बच्चे लेके मैं अकेली रह रही हूँ। पहले मैं नहीं डरती थी, लेकिन अब यहाँ के लोगों से मुझे डर लगने लगा है ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ? बहुत। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? मैं अपने मम्मी पापा के घर नहीं जा सकती हूँ। मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी, आज 10 साल हो गए मैं अपने माँ बाप के घर नहीं गई हूँ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ? सास ससुर है नहीं। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? नहीं, उनके भाई है, भाभियाँ है, सब है, परिवार है। ਬਸ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। हाँ जी। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ, ਇਸ ਦੋਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਅੱਗੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ। ਪੂਜਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ NGOs ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? मुझे कोई छोटा सा कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे अपने बेटे के साथ में कमा के अपना गुजारा कर सके। मुझे भी बार बार NGO से या किसी से हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता है, मगर यहाँ ना कोई मदद देता है। 1-2 बार मदद करके 4 बातें सुना देता है। आज मैं इतनी मजबूर हूँ कि मैं मर भी नहीं सकती अपने बच्चे को छोड़ के। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥਾਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? इसके दिमाग की प्रॉब्लम है, CMC से इसका इलाज चलता है। वो कहते हैं अभी कुछ नहीं हो सकता है, 15 साल का होगा फिर देखेंगे। ਬੱਚੇ ਦਾ IQ ਕਿੰਨੇ % ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ? ਕਿੰਨਾ? 20%। 20%। ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾ ਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? नहीं, कुछ नहीं कर सकता, सारा कुछ मैं करती हूँ, इसे कुछ नहीं पता। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ? बुलाता नहीं, बस वैसे ध्यान है कि हाँ आवाज़ लगा रही है। आज मेरा बच्चा, इससे मैं खड़े करके इसके पोटियाँ नहीं साफ़ कर सकती हूँ। अगर इससे 2 मिनट में डायपर ना पहनाऊँ तो ये पोटियाँ करके पूरा हाथ मुँह लपेट लेता है। मैं कहाँ से डायपर के खर्चे उठाऊँगी, कहाँ से अपने बच्चे का खर्चा उठाऊँगी, मुझे नहीं पता। बस उस ऊपर वाले के भरोसे बैठी हूँ मैं। ये नहीं पता कि मैं आगे मेरा क्या होगा नहीं होगा।
ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਪੂਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੂਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੇ ਹੈਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਹੈਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਾਹ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਟੋਨੀ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਤੇ ਗੰਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਪੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ। ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਥਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ। और फोन नंबर ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਲੱਗੇ। नहीं, फ़ोन ख़राब हो रहा है। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਮੈਡਮ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਦੇ ਹੀ ਨਿਕਲੋ ਜਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਫੇਸ ਕਵਰ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਮਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕੰਮ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪੂਜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਰ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹੈਲੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਪੂਜਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਪੂਜਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜਬੜਾ ਕੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੜਬੜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਕੱਟਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਹੋਣਹਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾਈ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਚੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਾ ਸਕੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਜੇਕਰ ਕੋਈ NGO ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ कि कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर कोई कुछ ऐसे मिल जाए मुझे रोजी रोटी। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਾਏਗੀ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੂਜਾ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਏਬਲਡ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਏਬਲਡ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਓ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਨੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਟ ਲਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਜਾ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਨ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਜਾ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਨਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਸ ਘਰ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਥ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ NGO, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। बस जैसे भी चाहे वो मदद करते मेरी। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ? आपसे कर लो फिर आप मुझे बता दीजिए। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ फ़ोन ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 8437754514। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਕਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫालतू ਦੇ फ़ोन ਕਾਲਸ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ फ़ोन ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਟੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਨ ਜੇਟਲੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਤਾਂ 6 ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ 5.5 ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਵਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ।